Hello KCC, happy Sunday. Before we enter a time of praise, pause this video and take a few moments to prepare your hearts for worship. Now we begin our time of praise. To do so, please check the description box below. There you'll find a list of links for the song we sang during our live worship at 11 a.m. Open them and sing each song. Afterwards, unpause this video and continue listening to the service. Okay, so yeah, this is worship service for KCCIC Youth, March 14th of 2021. Let's continue to worship. Let's sing the love of God together. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hand. Let's sing one more time, the love of God. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair, bowed down with care, God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from his sin. Could we think, could we be within the ocean filled, and were the skies of parchment made, were every stone on earth agree, and every man a scribe by trade, to write the love of God above would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, the stretched from sky to sky. Hallelujah. 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 Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Oh, love of God. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Amen. Amen, amen. Thank you, Andy. All right, so now we're going to do a confession of faith using the Apostles' Creed, so please read along with me. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth,
and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who is conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into the dead. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, communion of saints, forgiveness of sins, resurrection of the body, and life everlasting. Amen. 네, 감사합니다. 우리 사랑하는 친구들 반갑습니다. 오늘 하나님께서 주신 하나님의 말씀 우리 먼저 함께 살펴본 이후에 다시 말씀 듣도록 하겠습니다. 자, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 갈라디아서 2장 11절에서 14절, 갈라티안스 chapter 2 verse 11 to 14입니다. 여러분들 성경 가지고 있는 친구들 딱 성경 펴서 우리 함께 보도록 하고요. 목사님 읽을 때 여러분들도 눈으로 또 입으로 함께 합독해 주시면 좋겠습니다. 목사님 하나님 말씀 읽습니다. When Cephas came to Antioch, I opposed him to his face, because he stood condemned. For before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles. But when they arrived, 죄송합니다. He began to draw back and separate himself from the Gentiles, because he was afraid of those who belonged to the circumcision group. The other Jews joined him in his hypocrisy, so that by their hypocrisy, even Barnabas was led astray. When I saw that they went not acting in line with the truth of the gospel, I said to Cephas in front of them all, "You are a Jew, yet you live like a Gentile and not like a Jew. How is it then that you force Gentiles to follow Jewish custom?" 아멘. 잠깐 기도하고 우리 말씀 전할게요. 잠시만요. 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 감사합니다. 오늘도 우리 사랑하는 귀한 친구들 주님 앞에 이 주일 예배 예배자로 설 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 예배 시간에 주님께서 우리 사랑하는 모든 친구들에게 오늘 찬양처럼 주님의 그 크신 사랑으로 함께하여 주시되 특별히 주님 주시는 말씀에 귀 기울여 성령 하나님께서 응답하시는 그 반응대로 우리 사랑하는 친구들의 영혼이 반응할 수 있도록 주께서 만져주시고 인도하여 주시옵소서. 죄 많고 허물 많은 종이 섰습니다. 정의 죄를 가리시고 아버지 하나님의 영광만 드러낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야. 우리 친구들 다들 잘 지내셨어요? 이제 완연한 정말 봄이 이제 온 것 같은데 오늘부터 우리 친구들이 이제 여기 Daylight Saving Time에서 이제 시간을 1시간 앞당기게 됐죠. 우리 친구들 1시간들이 이제 일찍 일어나느라고 좀 힘들었을 텐데 목사님도 평소보다는 조금 쉽지 않았습니다. 그래도 오늘 예배 시간에 오늘 찬양의 가사처럼 오늘 우리 엔지 선생님과 함께 부른 찬양이 그 한글 성경으로 번역될 때 제목이 그 크신 하나님의 사랑 이런 제목으로 되어 있어요. The Love of God 영어 제목으로는 이렇게 되어 있는데 한글 성경의 한글 찬양의 제목이 조금 더 와닿는 것 같아요. 그 크신 하나님의 사랑. 오늘 그 크신 하나님의 사랑이 여러분들 말씀 듣는 가운데 여러분들의 마음을 또 여러분들의 삶의 모든 것들을 행복하게 만들어 주시기를 소망합니다. 오늘 설교의 제목은 Before the Lord예요. Before the Lord. The Lord는 이제 대문자로 쓰면 우리 주님이라는 표현이니까요. 우리 하나님을 의미하고 또 예수님을 의미하고 성령 하나님을 의미하겠죠. Before the Lord라는 제목으로 말씀을 전할 겁니다. 우리 친구들 혹시 연극을 본 적이 있나요? 플레이를 본 적이 있나요? 지금 이제 한국도 그렇고 미국도 그런지 자세히는 모르겠는데 극장도 이제 여러분들 가기 어렵다고 들었는데 극장의 영화를 본다든지 혹은 연극을 보면 그 연극은 항상 이렇게 똑같은 어떤 폼이 있습니다. 어떤 폼이 있어요? 무대에 이제 어떤 배경이 이렇게 있겠죠. 배경을 이렇게 설치를 해놓고 등장인물들이 등장을 하죠. 등장인물들 사이에 어떤 일이 벌어지나요? 어떤 갈등이나 어떤 사건이 벌어집니다. 여러분들 연극 보면 참 재밌는데 여러분들 기억나는 연극이 있는지 모르겠어요. 그런데 오늘 여러분들 본 이 성경의 본문은 사실 그런 연극하고 되게 비슷해요. 구체적인 스토리가 사건이 있고 배경이 있고 이렇죠. 그래서 오늘 이제 그런 느낌이 여러분들 설교 들으면서 물론 연극만큼 어떤 게 재밌거나 이러지는 않겠지만
오늘 이 설교는 하나의 연극 속에 담겨진 어떤 인물들이 등장하고 어떤 배경 속에서 어떤 사건이 일어나는지, 왜 그런 사건들이 일어났는지 이런 것들을 살펴보는, 그래서 그런 연극 한 편 본다, 영화 한 편 본다라는 마음으로 조금 보되 거기서 하나님께서 이 스토리를 통해서 무슨 말씀을 하고 싶으신지 우리 친구들이 귀 기울여서 들으면 좋을 것 같습니다. 오늘 이 성경 본문의 배경을, 백그라운드를 먼저 좀 보기를 원하는데요. 이 백그라운드는 11절에서 13절까지 있어요. 다시 한번 목사님이 읽으면서 어떤 등장인물들이 어떤 배경 속에서 나오는지 다시 한번 좀 짚어봅시다. 11절에는 When Peter came to Antioch 이렇습니다. 이 피터, 케파가 나오죠. 이 케파가 게바라고 되어 있는데요. 이제 피터입니다. 베드로를 의미하죠. 안디옥에 옵니다. 안디옥은 교회예요. I opposed him to his face because he was clearly 어떤 잘못을, 지금 책망받을 일을 하게 됩니다. 그 일이 무엇인지 이제 이걸 봐야겠죠. 12절에서 보면 그들이 when they arrived, 도착했을 때 갑자기 그 젠타일 앞에서 사도 바울이 어떻게 합니까? 뒤로 떠나서 물러가는 장면이 나옵니다. 그런데 어떻게 해요? He was afraid of those who belong to the circumcision group이라고 그러죠. 그러니까 circumcision 그룹이 어떤 할례 받은 사람들 앞에 이렇게 나오게 되는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 여기서 보면 제임스로부터 온 certain man이 등장을 하고, 그리고 circumcision 그룹이 등장을 하는 것을 볼 수가 있어요. 13절에서는 보면 다른 이제 유대인들도 똑같이 하이크랩스를 하고 바나바도 똑같이 그런 유혹을 받는 장면이 나옵니다. 연극으로 보자면 장소적인 배경이 어떤 장소인가 봤더니 안디옥이라는 곳이라고 돼 있어요. 이 안디옥은 교회 이름입니다. 안디옥 교회 이름인데 우리 친구들 대충 이렇게 보면 그렇게 봐서는 어딘지 모르겠는데요. 그럴까 봐서 목사님이 오늘은 사진을 하나 준비를 했어요. 우리 친구들 이 사진 보이죠? 이 사진에 보시면 여기 지역이 지금 바울 사도가 전도 여행을 다녔던 그 지금으로 치면 그 중동 지역이죠. 그 지역의 그 그림인데요. 지도 그림인데요. 목사님 커서 따라서 한번 보세요. 여기 뭐 교회가 몇 군데 등장을 하는데 여기 오른쪽 아래쪽에 보면 예루살렘 교회가 있습니다. 여기 지역 두로와 가이사라, 예루살렘, 여기가 이제 지금의 이스라엘 당시의 유대 지역이고요. 여기 위로 오시면 여기 수리아 안디옥이라고 돼 있어요. 여기 이 수리아 안디옥, 여기 수리아는 시리아, 지금의 시리아 지역인데 여기에 안디옥 교회가 있고요. 성경의 사도행전에 보면 또 하나의 안디옥 교회가 등장을 하는데 그 안디옥 교회는 바로 여기에 있는 비시디아 지역의 안디옥 교회다라고 하는 곳이 여기예요. 그런데 오늘 우리가 본문에 나오는 안디옥 교회는 바로 여기에 있는 수리아 지역의 안디옥 교회입니다. 이 수리아 지역의 안디옥 교회는 바로 사도 바울과 그 다음에 바나바와 같이 바울이 그 선교 여행을 가는데 그 선교 파송지 역할을 했었던 선교 중심지예요. 대단히 중요한 교회가 이 안디옥 교회입니다. 이 안디옥 교회에서 일어났던 일이고 예루살렘 교회에서 온 사람들이라고 하면 이 바로 예루살렘, 여기 가장 첫 번째 교회가 되겠죠. 이 예루살렘 교회는 베드로와 야고보가 지도자로서 섬기고 있었던 교회예요. 그리고 수리아 안디옥 교회에 이렇게 방문을 해서 찾아온 거죠. 이 지역적인 배경이 바로 오늘 본문의 배경입니다. 그리고 여러분들 갈라디아서라고 할 때 갈라디아 지역은 바로 여기 비시디아 안디옥 에베소 지역을 해서 여기를 지금 갈라디아 지역이라고 해요. 이 정도를 여러분들 그렇구나 라고 알고 계시면 되고, 여기 왼쪽에 여기 부분이 여기 고린도 교회, 빌립보 교회, 여기가 지금 그리스 지역이고 이제 바울 사도가 2차, 3차 전도 여행을 통해서 그 복음을 전했던 곳입니다. 성경에 보면 다 나오는 지역들이에요. 여기 정도까지만 우리 보도록 하고요. 우리 친구들 이제 계속, 그러면 여기 지역이 안디옥, 수리아 지역에 가장 사도 바울을 이제 그 선교사로서 파송했었던 아주 초창기 교회 중에서도 선교 파송을 보냈던 아주 중심적인 교회 중에 하나이고요. 이 안디옥 교회 안에는 유대 출신의 교인들도 있었지만 이방인 출신의 교인들도 함께 이렇게 신앙생활을 했던 곳입니다. 그리고 이제 이 안에서 베드로가 등장을 하고 바울이 등장을 하고요. 야고보에게서 온 어떤 이들, 아까 전에 뭐라 그랬죠? 예루살렘 교회의 지도자였던 야고보가 보낸 어떤 이들이 있겠죠. 이 사람들을 12절에서는 circumcision group, 그러니까 할례자들이라고 표현을 하는 거예요. 그리고 다른 한편에는 바울과 바나바가 있겠죠. 이런 지금 그 등장하는 등장인물들이 있습니다. 자, 그리고 이제 어떤 갈등, 사건이 벌어지나요? 바로
사도 바울이 베드로를 책망받은 사건이 있습니다. 책망받은 사건은 베드로이고, 책망받은 사람은 베드로이고, 책망을 한 사람은 바울이에요. 자, 그러면 이제 대충 오늘 스토리의 배경과 등장인물과 어떤 사건이 등장하는지 좀 이해가 되셨죠? 자, 그러면 여러분도 이제 한번 생각해 봅시다. 왜 사도 바울이 베드로를 책망한 이 사건을 갈라디아서에 기록했을까요? 갈라디아서는 우리 계속 지금 살펴보고 있지만 갈라디아에 지금 무척 긴박하게 사도 바울이 급하게 쓴 편지라고 했어요. 복음의 정체성이 막 흔들리고 어떤 혼란에 빠져 있는 교회 상황에서 지금 사도 바울이 아주 간절한 마음으로 그 복음의 첫사랑을 붙들고 첫 번째 어떤 그 사역의 열매로서 세웠던 갈라디아 교회에 급박하게 쓴 편지인데 이 편지 안에 왜 이렇게 베드로 사도를 책망한 이 사건을 이렇게 아주 중요하게 기록을 해놓고 있을까? 왜 이 사건을 기록했을까? 사도 바울이. 이게 오늘 그 이유가 오늘 되게 중요한 설교의 포인트가 됩니다. 자, 그럼 우리 친구들 먼저 바울의 입장에서 왜 이 사건을 기록했을까를 먼저 한번 좀 생각해 보면 갈라디아 교회는 아까 전에도 우리 계속 살펴보고 있지만 이방인들이 예수를 믿고 그리스도인이 되었던 이방 그리스도인들이 많이 모여있던 교회예요. 그리고 갈라디아 교회는 바울이 처음 개척한 교회이기도 하고 무척 아끼고 사랑했다고 그랬죠. 그의 아주 초창기 복음의 열정을 가지고 아주 순수한 복음을 전했던 곳이에요. 그런데 이 갈라디아 지역의 교회가 거짓된 복음으로 막 혼란스럽게 되었다. 그리고 이 거짓된 복음의 실체가 뭐라고 그랬죠? 우리 지난 시간까지 계속 살펴봤죠. 이 거짓된 복음이라는 것은 같은 그리스도인이면서도 유대인들의 전통을 따르는 이들이 주장하는 유대 출신의 교인들이 주장하는 어떤 율법적인 행위, 서컴시즘과 어떤 할례와 같은 이런 것들이 구원을 받는데 더 필요하다는 거예요. 그러니까 예수님을 믿는 것만으로는 부족하다는 잘못된 복음을 전하고 있었던 거죠. 그리고 심지어는 바울의 사도직 또 바울이 전하는 복음에 대해서도 모함하는 사람들이 생겨났던 겁니다. 그러나 바울은 자신의 전한 복음이 참되다는 것, 진짜라는 것, 그리고 자신의 사도직에 대해서도 어땠어요? 우리 지난 시간에 예루살렘 교회의 지도자들, 그러니까 베드로라든지 야고보와 같은 다른 사도들과도 의견의 일치를 보았죠. 그걸 우리 지난 시간에 뭐라고 그랬습니까? The right hand of fellowship, 그러니까 친교의 약수, 화해의 약수라고 그래서 기존의 사도들, 기존의 예수님의 제자들과 예루살렘 교회 초대 지도자들이 전하던 복음과 다르지 않다라는 것, 즉 바울의 모든 부분이 아무런 문제가 없다라는 것을 분명히 밝히고 있어요. 그러니까 사랑하는 친구들, 다시 한번 강조하는데요. 참된 복음은 인간의 어떤 외적 조건, 어떤 행위랑은 상관없이 오직 예수를 믿음으로 구원을 얻는 줄 믿습니다. 우리 사랑하는 친구들도 믿기를 원합니다. 자, 그런데 문제가 생긴 거예요. 2장 앞부분에 오늘 본문을 보니까 화해의 악수를 분명히 보냈던 이 베드로가 예수님의 가장 수제자였던 이 베드로가 분명히 사도 바울과 그래 너희와 우리는 아무런 차이가 없다라고 화해의 약수를 건넸던 베드로가 갑자기 본인 앞에서 바울 앞에서 외식을 행하는 겁니다. 이거 한글에는 이제 외식이라고 그러는데 외식은 이제 밖에서 식사하는 외식이 아니고 겉으로만 이렇게 하는 위선적인 행동, 거짓된 행동을 의미하죠. 또 바울의 입장에서는 참을 수가 없었던 거예요. 이거 다 해결된 게 아닌가? 이거 다 결정된 거 아닌가? 그렇게 함께 결정했던 베드로가 왜 갑자기 이렇게 행동을 하는가? 바울은 참을 수가 없었던 거예요. 그러니까 마치 이렇게 얘기를 하는 거죠. 분명히 당신도 합의하지 않았느냐? 동의하지 않았느냐? 이방인들에게도 복음은 동일한 것이다. 할례 받을 필요도 없고 유대 전통을 지킬 필요도 없는 거 아니냐? 왜 갑자기 이러는 거냐? 왜 갑자기 예루살렘 교회에 유대 출신 교인들이 왔다고 해서 갑자기 이렇게 자리를 피하고 이상한 행동을 하는 거냐라고 지금 바울 사도가 베드로에게 막 책망하는 겁니다. 그러니까 바울에게는 베드로가 이해가 되지 않는 거예요. 그리고 바울이 베드로에게 뭐라고 이야기를 합니까? 뭐라고 책망을 하는 거예요? In front of circumcision group, before circumcision group. 그러니까 할례자들, 유대 출신의 할례자들을 두려워해서 그러는 거라고 아주 강력하게 책망을 하고 있는 거예요. 할례자들을 두려워한다는 겁니다. 자, 그러면 여러분들이 이제 입장을 바꿔서 베드로의 입장에서 한번 생각해 봐야 되는데 베드로의 입장에서 생각하는 게 사실은 더 중요해요. 왜냐하면
베드로가 여러분들 어떤 사람입니까? 예수님의 제자 중에서도 제자, 수제자 아닙니까? 사도들 중에서도 사도 아닙니까? 예수님께서 베드로에게 뭐라고 얘기하셨어요? 너를 통해서 교회를 세우겠다고 말씀하실 정도로 베드로의 믿음을 칭찬하셨고, 요한복음의 마지막에 보니까 예수님이 승천하시기 전에, 부활하시고 승천하시기 전에 베드로를 친히 만나서 사명을 다 이렇게 줄 정도로 베드로는 아주 특별한 제자였단 말이죠. 그 믿음을 칭찬했다는 말이죠. 그리고 이때 당시에, 그러니까 초대교회 당시에도 베드로는 어떤 인물이었어요? 예루살렘 교회의 가장 영향력 있는 리더였음에 분명하죠. 베드로의 믿음은 의심의 여지가 없어 보입니다. 그런데 오늘 본문을 보면 베드로가 좀 이상한 거예요. 이상한 행동을 하는 겁니다. 이게 포인트예요. 왜 과연 이랬을까? 그리고 우리가 참고를 해야 되는 건 오늘 본문의 배경을 좀 이해할 때 사도행전 15장을 좀 보면 좋은데요. 사도행전 15장에 보면 베드로가 직접 자신이 가지고 있는 믿음과 복음에 대한 생각을 이렇게 이야기를 하고 있어요. 사도행전 15장 7절에서 9절 이렇게 베드로가 이야기합니다. After much discussion, Peter got up and addressed them. 그리고 베드로가 이야기합니다. Brothers, you know that some time ago God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. God, who knows the heart, showed that He accepted them by giving the Holy Spirit to them, just as He did to us. He made no distinction between us and them. Them은 Gentile이에요. For He purified their hearts by faith. 무슨 말입니까? 이방인에게도 동일한 복음이 적용된다는 걸 말하고 있죠. 심지어는 베드로 자신도 이방인들을 위해서 택함받은 사람이다라고 선언하고 있어요. 자, 그런데 이렇게 보면 이상한 거예요. 분명히 이렇게 얘기하는 베드로가 오늘 본문에서는 보니까 갑자기 이렇게 확실한 베드로가 갑자기 예루살렘에서 이방인들하고 식사하고 있다가 예루살렘에서 온 지도자들을 만나니까 갑자기 막 도망가고 막 피하고 그러는 겁니다. 이게 이해하기 어려운 거예요. 사랑하는 여러분, 바울에게 책망받기 이전에 이미 베드로는 분명한 그리스도인이었고 확실한 그리스도인이었고 심지어는 교회의 지도자였어요. 그럼에도 불구하고 이렇게 실수를 하는 거죠. 그러니까 여러분들 기억해야 됩니다. 우리가 그리스도인이 되었다고 해서 믿음이 좋다고 해서 때로는 우리가 거듭나고 회심하고 그리스도인들 교회 잘 다니다가도 실수할 수 있어요, 없어요? 실수할 수 있습니다. 죄질 수 있다는 거예요. 복음 명심해야 됩니다. 우리가 복음이 어떠냐는 한 번 들어서 깨달았다고 끝나는 게 아니에요. 복음은 반복해서 들어야 되고 반복해서 확인하고 확신하고 되새겨야 되는 거예요. 그래서 사랑하는 여러분, 오늘도 이 시간 다시 한번 우리 친구들이 이 복음의 메시지를 들을 때 복음은 이러한 것이구나. 복음이 이러하기 때문에 우리 삶에서 이래야 되는구나. 다시 한번 확신하는 시간이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그럼 다시 본문으로 돌아가 볼게요. 도대체 왜 베드로는 바울에게 책망받은 행동을 한 걸까요? 그 이유가 오늘 핵심입니다. 그 이유를 오늘 본문에서는 분명히 이렇게 이야기를 하죠. 할례자를 두려워한다. Afraid of circumcision group이라고 이야기를 하죠. 왜 할례자들을 두려워했을까요? 무엇을? 왜 할례자들을 두려워했을까요? 이유가 중요하겠죠. 크게 두 가지 이유를 목사님이 생각해 볼 수 있을 것 같은데요. 한 가지는 개인적인 이유입니다. 개인적인 이유는 뭘까? 우리 친구들도 잘 아는 것처럼 베드로는 원래 어부였어요. 피셔맨이었어요. 어부 출신이었죠. 그 세상적으로 보면 그렇게 별 볼 일 없는 사람이었어요. 아무도 베드로를 주목하지 않았습니다. 예수님의 제자로 다닐 때도 마찬가지 비슷한 상황이었을 거예요. 물론 베드로는 예수님의 수제자였지만 그래도 별 볼 일 없는 인생 아니었겠어요? 특별히 예수님은 당시에 예수님은 당시에 그 주류의 사람이 아니었어요. 비주류였어요. 당시에 심지어 유대인들의 주류 지배층이었던 바리새인이나 서기관들에게는 낙인 찍힌 사람이었죠. 막 이렇게 비난받는 사람이었죠. 그러니까 그런 예수님을 따라다니던 베드로 역시도 비주류 아니었겠어요? 그렇게 환영받는 사람 아니었지 않겠습니까? 그랬던 베드로가 아무런 주목받지 못했던 베드로가 이제 예수님이 승천하시고 생겨난 초대교회의 누가 됐죠? 최고 지도자가 되었던 거예요. 최고의 지도자가 교회의 최고 지도자가 되었던 거예요. 무슨 말인지 이해되세요? 지금 베드로는 아무런 별 볼 일 없는 사람이었다가 많은 교인들이 우러러보는 지도자의 위치에 말하자면 신분 상승이 이루어진 겁니다. 물론 교회라는 곳이 특별히 초대교회는 많은 어려움이 있었기 때문에
사실 초대교회의 지도자였다고 해서 교회 지도자였다고 해서 어떤 경제적인 부유함이라든지 막 이런 거를 누렸을 리는 없을 겁니다. 그러나 한번 상상해 보세요. 교인들이 모이는 곳마다 베드로는 최고의 대접을 받았을 겁니다. 어찌 보면 당시 초대교회의 가장 유명한 스타였고 가장 잘 나가던 인물이 베드로였을 거예요. 그리고 베드로의 그런 기반은 어디에 있습니까? 바로 유대인들, 그러니까 유대인이었지만 이제 예수를 믿게 된 유대 출신의 그리스도인들이 그의 기반이 되었어요. 오늘 본문에서는 그들을 서컴시즌 그룹, 할례받은 자들이라고 할 수 있는 거죠. 그러면 이해되세요? 왜 베드로가 이 할례자들을 두려워했는지. 아마 인간적인 두려움이긴 했을 텐데요. 베드로는 그런 자신의 인간적인 기반, 초대교회의 성장을 통해서 얻게 된 자신의 명성, 지위, 언어 이런 것들 때문에 잠시 혼란스러웠던 것 같아요. 이방인들에 대한 복음의 확신도 분명히 있었고 안디옥 교회에서 이방인들과 식사를 하다가 이방인들에 대한 확신이 있었음에도 이방인들에 향한 그 복음에 대해서 식사 자리에서 갑자기 예루살렘 출신들의 그 유대인 출신들의 교인들이 오니까 흠칫 놀란 겁니다. 왜요? 그들이 오해해서 자신의 지위나 명예에 해가 되지 않을까 하고 순간 두려웠던 거예요. 그럼 이런 거는요, 지금도 마찬가지예요. 누구나 이런 두려움을 가질 수 있습니다. 아까 전에도 말씀드린 대로 믿음을 한번 가졌다고 해서 그리스도인이 되었다고 해서 이런 사람들 앞에 두려움을 느끼지 않는 게 아니란 말이죠. 사람들은 우리 친구들도 비슷할 겁니다. 사람들은 누구나요, 자기가 가지고 있었던 것, 대단한 것을 가지고 있었다면 뺏기지 않기 위해서 아주 노력합니다. 왜요? 그것을 잃는 게 두려우니까요. 이 시대 많은 사람들이 사실은 자기가 가진 것을 지키기 위해서 살아요. 심지어는 더 많이 가지기 위해서 살아가는, 절대로 잃지 않기 위해서 목숨을 겁니다. 그러니까 어쩌면 당시 베드로도 그런 두려움에 순간적으로 빠져버린 것일 수도 있어요. 자기 개인적인 배경이 아주 형편없었던 삶을 살다가 대단한 어떤 인물이 되었다라는 어떤 이런 개인적인 역사적인 배경이 작용했을 수 있다는 겁니다. 그럼 우리 친구도 이렇게 물어볼 거예요. 아니 뭐 유대 그리스도인들에게 뭐 식사를 하다가 유대 그리스도인 나타났다, 그게 그렇게 두려운 일일까? 두 번째 이유가 여기에 있기 때문에 그렇습니다. 두 번째 이유는 뭐냐면 베드로뿐만이 아니라 당시 유대 출신 그리스도인들이 가지고 있었던 공통적인 혼란이 있어요. 공통적인 조금 갈등이 있었습니다. 그게 뭐냐면 유대인들의 신앙적인 정통, 그러니까 각종 율법과 관련된 전통이 있는데 그런 율법과 관련된 신앙적 전통들 중에 대표적인 게 식사 문화예요. 왜 베드로가 이방인과 식사를 하다 갑자기 피했을까요? 그건 역사적으로 유대인들은 이방인과 절대로 식탁 교제를 하지 않기 때문입니다. 그리고 거기에는 유대인들이 가지고 있었던 아주 뿌리 깊은 신학적인 역사적인 배경이 있어요. 이 식사 예절에 대한 이 배경의 율법적인 배경의 가장 쉬운 예가 뭐냐면 당시 율법을 가장 앞장서서 지키던 바리새인들의 정결법이 있는데요. 이 바리새인들의 정결법 중에 229가지가 식사 정결법이었어요. 이건 당시에 원래 바리새인들이 지켜야 되는 그 율법의 조항이 총 613가지가 있었는데 613가지 중에 개인적으로 지켜야 되는 규정이 341가지예요. 341가지 중에 229가지가 식사정결법이에요. 퍼센테이지로는 67%에 해당합니다. 67%에 해당하는 정결법이 식사정결법인 거예요. 그러니까 유대인들의 전통에서 보면 자신의 신앙적인 순결을 증명하는 가장 중요한 의식법이 식사법이었어요. 식사정결법. 그럼 여러분들 기억할지 모르겠지만 예수님도 세리와 죄인들과 함께 식사하는 그런 장면이 있는데 그 장면을 누가 비판합니까? 바리새인들이 막 비판하고 정죄하잖아요. 그 이유가 이 식사정결법이 유대인들에게는 아주 중요한 철저한 정결 의식이었기 때문에 그래요. 그러니까 이방인과 더불어 식사한다는 건 그들 생각에는 몹시 불결하고 더러운 일이었던 거예요. 그러니까 베드로도 또 당시의 유대 그리스도인들도 이런 오랫동안 내려온 식사 정결법, 이 유대 전통으로부터 자유로울 수 없었던 거예요. 거기에 이렇게 매여 있는 겁니다. 그리고 그 시대 당시 모든 유대인들에게는 보편적으로 아주 중요한 가치가 식사 정결법이었던 겁니다. 자, 그러면 여러분들 다시 한번 이 본문 속에 베드로를 한번 생각해 보세요. 사실 베드로도 우리와 같은 성정을 가진 보통 사람들이라면 베드로의 이런 두려움을 막 비난할 수 있을까요? 그러니까 말하자면 이런 겁니다. 베드로 어떻게 그럴 수 있어? 어떻게 사람이 그럴 수가 있냐? 이렇게 우리가 비난할 수 있을까요?
여러분들이라면 저라면 그 자리에서 베드로와 같이 행동하지 않았을 거라고 확신할 수 있나요? 아마도 아니었을 겁니다. 쉽지 않았을 거예요. 이 본문을 두고 우리는 어쩌면 베드로를 너무 쉽게 비난할 수 있을지도 모르지만, 그러나 베드로가 그렇게 쉬운 인물이 아닙니다. 만만한 인물이 아니에요. 살펴봤던 것처럼 베드로는 아주 탁월한 믿음의 사람이었고, 사도행전의 많은 내용들이라든가 다른 배경을 보면 베드로는 분명히 대단한 믿음의 사람이었을 뿐만 아니라 당시에 가장 대단한 교회의 지도자였고, 그가 그렇게 쉽게 이런 행동을 할 수 있을 만한 인물이 아니었다는 것을 우리가 분명히 생각하고 고려해야 된다는 겁니다. 이 시대에 우리도 역시 많은 가치관의 도전들이 있어요. 세상의 많은 가치관들이 여러분들 교묘하게 때로는 드러내놓고 여러분들에게 그런 것을 강요합니다. 미안하지만 이 시대의 가치라는 것은 이 지금 당시 베드로라든지 유대 지도자들이, 유대인들이 헷갈리고 했었던 그런 고상한 그런 전통도 아닙니다. 이 시대는 대체로 이 시대가 여러분들에게 강요하는 가치관은 대단히 저급한 거예요. 가장 쉬운 예가 돈에 대한 가치가 그래요. 사랑하는 여러분, 돈이 나쁜 건 아니잖아요. 살아가는데 분명히 필요한 거잖아요. 여러분들도 나중에 청년이 되고 어른이 되면 돈을 버는 경제 활동을 분명히 해야 합니다. 그리고 독립하게 되고 성인으로서 이 경제적인 독립이 되어야 온전한 삶을 살 수가 있을 거예요. 하지만 이 시대는 돈 되는 거라면 뭐든지 하겠다는 세상이에요. 돈이 최고인 세상이에요. 심지어 사람까지 잡아다 파는 그런 세상이죠. 다른 그 어떤 가치보다도, 어떤 밸류보다도 돈이 제일 뒤에 있어요. 그래서 돈 앞에는 장사 없다라는 한국의 우스갯소리가 있어요. 이게 너무나도 만연해진 겁니다. 그렇게 본다면 베드로의 이런 두려움이 아주 심한 것과, 베드로가 어떻게 이룰 수 있을까? 이렇고 그렇지 않다는 겁니다. 베드로의 입장에서는 상당히 부담이 되는 상황이었던 것이 분명한 거예요. 그러니까 우리도 베드로의 입장에서도 다시 생각해 봐야 된다는 거예요. 나는 그렇지 않을 거야. 이렇게 교만한 마음은 금물이에요. 오히려 우리가 더 위험할 수도 있고, 베드로보다 못한, 우리가 베드로보다 더 대단한 믿음이라고 생각할 수 있어요? 그렇지 않다면 우리는 훨씬 더 그럴 가능성이 크다는 겁니다. 자, 그러면 어떻게 이 갈등을 해결할 수 있을까요? 베드로도 이렇게 책망받았는데, 우리도 삶 속에서 이렇게 책망받을 일이 분명히 있을 수 있는데, 어떻게 이걸 해결해야만 할까요? 오늘 본문에서는 바울에게서 이 어려움을 극복해낼 수 있는 방법들을 찾을 수가 있는데요. 자, 바울은 그렇다면 생각해 봅시다. 베드로가 처한 이런 상황을 몰랐을까요? 아닙니다. 분명히 알았을 거예요. 베드로보다도 바울은 훨씬 유대인 중에 유대인이었어요. 심지어 바울은 바리새인이었고 바리새인 중에 바리새인이었잖아요. 우리 지난 시간에 살펴봤잖아요. 그러니까 바울이 이런 상황을 몰랐을 리가 없습니다. 아니, 오히려 복음을 믿었던 그리스도인들을 심지어 박해했던 바울이었기 때문에 누구보다도 베드로가 가지고 있었던 이 두려움을 잘 이해할 수 있었어요. 근데 그럼에도 불구하고 바울은 지금 아주 호되게 베드로를 책망하고 있어요. 왜일까요? 인간적인 면에서 조금 이해해 줄 수도 있지 않았을까요? 그럴 수도 있지 하고 말이죠. 그런데 그러지 않았어요. 그러지 않았던 이유는 크게 두 가지입니다. 첫 번째는 이 잘못된 복음, 말하자면 죄가 가지고 있는 전파성 때문에 그래요. 오늘 13절에 보면 이렇게 이야기를 하죠. The others joined him in his hypocrisy, so that by their hypocrisy even Barnabas was led astray라고 이야기합니다. 무슨 얘기예요? 베드로의 그런 행동을 보고 많은 사람들이 위선을, 그러니까 유혹당하게 된 거고, 심지어는 바울과 함께 지도자 역할을 했었던 바나바조차도 유혹을 당하는 거예요. 죄는 이런 죄는 이렇게 전파돼서 다른 사람을 유혹하는 특징이 있어요. 그러니까 지도자가 중요한 거예요. 그리스도인들이 중요한 거예요. 지도자들이 어떻게 행동해야 되는지, 그리스도인들이 어떻게 행동하는지에 따라서 다른 많은 사람들이 영향을 받는다는 겁니다. 그러니까 교회에서 또 세상에서 그리스도인들이 어떻게 사는지 그 모습은 너무나도 중요하고, 참된 복음에 사는 것, 삶을 사는 것이 너무나도 중요한 줄 믿습니다. 우리 친구들도 그런 삶의 자리에서 여러분들 당당한 그리스도인으로서 죄를 전파하는 것이 아니라 참된 복음의 삶을 증명하는 여러분들 되었으면 좋겠습니다. 자, 그런데 둘째 이유는 뭔가, 지금 얘기한 이 복음에 따라서 행동하지 아니하는 것이 정말 문제라는 거예요. 참된 복음을 지키는 것이 중요하다는 거예요. 그래서 14절에 보면 한글 성경에 이렇게 돼 있죠. 그러므로 나는 그들이 복음의 진리를 따라 바르게 행하지 아니함을 보았다, 이렇게 돼 있습니다. 복음의 진리를 따르지 않았다는 거예요. 거짓된 복음을 따랐다는 거예요. 그 어떤 가치보다도
돈이든 사람의 명예든 집이든 이 땅의 어떤 가치보다도 뭐가 제일 중요한 거예요? 복음의 가치가 가장 중요하기 때문에. 더욱이 예수님이 정하신 복음은요, 유대인과 이 이방인을 구별하지 않았잖아요. 예수님이 승천하시면서 뭐라고 제자들에게 말씀하고 가십니까? 사도행전 1장 8절에 한글 성경에 보면 여러분들도 곧잘 외우는 말씀이 나와요. 거기서 예수님이 이렇게 말씀합니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 라고 말씀하시잖아요. 그러니까 복음은 모든 민족, 모든 사람들에게 허락된 것이죠. 그런데 14절에서 바울은 왜 게바에게 이렇게 이야기하면서 14절에서 바울은 I said to Peter in front of them all 모든 자 앞에서 게바에게 베드로에게 이야기했다고 말하죠. 모든 자 앞에서 모든 사람들에게 허락된 복음을 모든 자 앞에서 지금 다시 한번 강조하고 있다는 것을 주목했으면 좋겠어요. 여기 모든 자에게는 어떤 사람들이 포함된다고요? 안디옥 교회에 있었던 그 지역의 그리스도인, 말하자면 이방 출신 그리스도인과 유대 출신 그리스도인들이 다 있었죠. 그리고 베드로가 두려워서 피했던 예루살렘 교회에서 왔었던 할례받은 유대 출신 그리스도인들도 있었죠. 그리고 그들 모두 앞에서 모든 이들 앞에서 다시 한번 선포하는 겁니다. 베드로야, 당신은 어찌 예수를 믿는 그리스도인으로서 또는 또 사도로서 복음의 진리대로 행하지 않느냐? 어찌하여 이방인들을 외면하느냐? 어찌하여 외식하고 위선을 떠느냐? 이 혹독한 책망을 어디 앞에서 하는 거예요? 모든 사람들 앞에서 합니다. 그리고 이 모든 사람들, 모든 자들에는 분명히 누구도 포함되어 있을까요? 하나님조차도 포함되어져 있을 겁니다. 그러니까요, 베드로가 두려워해야 하는 것은 그 앞에 있었던 사람들이 아니에요. 그에게 베드로에게 모든 지위와 명예는 사실 그 사람들이 준 것이 아니잖아요. 베드로가 가진 모든 것은 예수 그리스도로 말미암아 허락된 것인 줄 믿습니다. 우리에게 허락된 모든 것도 예수 그리스도로 말미암아 허락된 것인 줄 믿습니다. 그러니까 베드로가 진정 두려워해야 되는 건 누구예요? 하나님이죠. 우리가 진정 두려워해야 되는 것은 누굽니까? Before the Lord예요. 우리 주님이에요. 예수님이에요. 사람이 아니란 말이에요. 사실상 우리가 두려워해야 되는 건 사람이 아니라 여호와 하나님인 줄 믿습니다. 우리는 곧잘 사람을 두려워해요. 사람들은요, 사람들이 사는 세상을, 사람들이 사는 사람들을 두려워하죠. 그럴 수 있어요. 당연히요. 우리도 그렇죠. 여러분들도 그럴 거예요. 엄마, 아빠에게 잘 보여야 하잖아요. 친구들에게. 그리고 여러분들 학교 선생님들에게 잘 보여야 하잖아요. 여러분들 좋은 학교를 위해서, 좋은 직장을 위해서 많은 사람들에게 잘 보여야 합니다. 잘 입고 다녀야 해요. 예쁘게 화장도 해야겠죠? 그런데 그게 다 누구에게 보이기 위해서요? 사람들에게요. 그런데 사랑하는 여러분, 우리가 진짜 참된 그리스도인들이라면 사람보다도 하나님, 살아계시며 거룩하신 그 하나님을 더욱 두려워해야 되는 줄 믿습니다. 그런데요, 사랑하는 친구, 이제 마지막으로 이 하나님을 두려워한다라는 이 두려움에는 대단히 놀라운 반전이 있어요. 어떤 반전? 우리 친구들이 사람을 두려워하고 세상을 두려워하면 어때요? 우리는 자꾸 사람을 두려워하면 막 두려움에 떨어서 숨게 되고 우리가 어떻게 돼요? 쪼그라들고요. 우리 마음이 막 두려움으로 막 벌벌 떨게 되고요. 심지어는 그 두려움 때문에 죄도 범하게 되죠. 근데 하나님을 두려워하는 이 두려움은요. 그런 두려움이 아니에요. 하나님을 진정 두려워한다면 이 두려움은 대단히 놀라운 반전을 보이게 됩니다. 이 하나님을 진정 두려워했던 한 사람을 성경 속에서 볼 수 있는데요. 그 두려움이 놀라운 자유와 기쁨으로 바뀌는 것을 볼 수 있습니다. 여러분들 사무엘하 6장에 보면 다윗이 등장하는데요. 이 다윗의 어떤 모습을 볼 수 있습니다. 목사님이 읽어드릴 텐데 한글 성경으로 먼저 좀 읽어볼게요. 사무엘하 6장 14절에 보면 이렇게 이야기합니다. 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때 다윗이 배 에봇을 입었더라. 그러니까요, 지금 다윗은 하나님의 법궤가 예루살렘으로 들어오는 장면에서 막 그 법궤가 온다는 거 하나님이 임재한다는 거거든요. 함께 한다는 겁니다. 너무 기쁜 거예요. 이제 하나님 앞에 선다는 게 하나님과 함께 할 수 있다는 게 너무 기쁜 거예요. 그래서 막 너무 기쁘고 너무 이 막 기쁨으로 주체할 수가 없어서 막 춤을 춘 겁니다. 그런데 그 모습을 보고 누가 비난을 하냐면 다윗의 아내였던 미갈이 비난을 해요. 20절에 보면 이렇게 이야기합니다. 다윗이 자기의 가족에게 축복하러 돌아오매 사울의 딸 미갈이 나와서 다윗을 맞으며 이르되 이스라엘 왕이 오늘 어떻게 영화로우신지 방탕한 자가 염치 없이 자기의 몸을 드러내는 것처럼 오늘 그의 신복의 계집종의 눈앞에서 몸을 드러내셨도다 하니라고 이야기해요.
그러니까 막 너무 기뻐서 춤추다 보니까 옷이 막 이렇게 막 펄럭펄럭해지는지도 알몸이 드러나는지도 몰랐던 거예요. 그러니까 그 모습을 보면서 미갈이 다윗을 책망합니다. 천한 계집종들 사람들 앞에서 알몸을 다 드러낸다고, 천박하다고, 방탕하다고 막 미갈이 다윗을 비난하고 책망하는 거예요. 그런데요, 놀랍게도 다윗은 오히려 반대로 미갈을 책망합니다. 21절에 보면 다윗이 미갈에게 이렇게 얘기합니다. David said to Michal, it was before the Lord who chose me rather than your father or anyone from his house when he appointed me ruler of the Lord's people Israel. I will celebrate it before the Lord. 사랑하는 여러분, 여호와를 경외했던 다윗은 여호와 하나님 앞에서라면 그 어떤 사람의 눈도 의식하지 않았어요. 그가 의식하고 눈치 보고 두려워했고 또 한편 간절히 사모했던 여호와 하나님 앞에서라는 것을 잊지 않았어요. 그런데 얼마나 놀라워요? 그 여호와 하나님 앞에 선다라는 것은, 여호와 하나님을 두려워한다는 것은 여호와 하나님과 함께 하시는 그 예배의 자리에서만큼은 마음껏 춤추고 기뻐하고 자유로워할 수 있었던 거예요. 뛰어놀 수 있었던 겁니다. 세상을, 사람을 두려워하는 마음은 우리를 막 쪼그라들게 하고 나약하게 하고 초라하게 하고 심지어는 죄악으로 몰고 가는데, 하나님을 두려워하는 마음은, 그래서 하나님 앞에 서는 것은 before the Lord는 결국 우리를 자유롭게 하고 기쁘게 하고 춤추며 뛰어놀 수 있게 하는 걸 믿습니다. 이 차이를 여러분들이 기억하셔야 돼요. 사람을 두려워하는 것이 아니라 하나님을 두려워하는 것이 어떤 우리 인생의 차이를 두는지를 여러분들 기억하시기를 소망합니다. 그래서 저와 여러분들, 우리 사랑하는 친구들 모두가 세상 사람들의 죄로 물든 그 시선에 아랑곳하지 않고 지금도 살아계시고 또 우리를 사랑하셔서 지금도 우리와 함께 하시는 그 하나님, 그 여호와 하나님 앞에서 마음껏 뛰놀며 자유롭게 춤출 수 있는 멋진 하나님의 자녀들, 사람들이 되기를 주님의 이름으로 진심으로 축복하고 소망합니다. 네, 목사님 기도하고 축도하고 마무리하겠습니다. 살아계셔서 지금도 우리와 함께 하시며 지금도 우리와 동행하시는 전능하신 하나님 감사합니다. 오늘 귀한 말씀을 통해서 자신의 삶의 인생의 인간의 기반이 되었던 유대 그리스도인들 앞에 회피하며 위선을 떨었던, 그래서 책망받았던 우리 베드로의 모습을 보았습니다. 하나님, 우리의 삶에도 때로는 사람들이 또 세상이 두렵게 만드는 그런 경우가 우리 삶의 많은 자리에 있을 줄 믿습니다. 우리 사랑하는 친구들의 삶의 모습에도 분명히 그럴 때가 있을 텐데, 하나님 아버지 간절히 기도하오니 우리 사랑하는 친구들 모든 삶의 자리에, 가정에 또 학교에 또 모든 많은 삶의 자리에 주님 함께하여 주셔서 사람을 두려워하거나 세상을 두려워하지 않게 하시고 살아계시며 역사하신 전능하신 아버지 하나님만 두려워하는 마음을 갖게 하여 주시옵소서. 그리고 그 하나님을 두려워하는 마음이 두려움으로 끝나는 것이 아니라 정말로 아버지 하나님, 그 살아계신 아버지 하나님, 나를 사랑하시는 더욱 크신 그 하나님의 사랑 앞에 놓여서 참된 자유와 참된 기쁨과 참된 예배가 회복되어지는, 즐거움과 감사가 회복되어지는 우리 놀라운 그 은혜가 우리 사랑하는 모든 친구들에게 있을 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 존귀하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 축도하겠습니다. 이제는 우리를 구원하시며 참된 자유를 허락하여 주시는 예수 그리스도의 크신 은혜와 우리를 사랑하여 주셔서 그 놀라우신 은혜로 지금도 우리와 함께하여 주시는 아버지 하나님의 그 극진하시며 한이 없으신 사랑과 지금도 우리의 삶의 자리에 역사하여 주시는 성령 하나님의 위로 교통하시는 그 충만한 은사가 이제 세상, 사람, 그것을 두려워하는 것이 아니라 우리에게 참된 기쁨과 자유와 구원을 허락하여 주시는 하나님 앞에, 그 하나님을 두려워하는 마음으로 하나님 앞에 살아가기를 소망하며 하나님 앞에 놀라운 그 은혜를 누리기를 소망하는 우리 사랑하는 샬롯치빌 한인교회 모든 우리 유스 친구들 머리 위에와 선생님들 머리 위에와 그들의 삶의 자리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.